हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो को आपको स्वागत। तो आज वीडियो रे आमे माने आपनकर गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक जोटा कि तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट। तो से टॉपिक पढ़ा आमर हूँ गोटे से टॉपिक नाम हूँ विशेष्य और विशेष्य बा पार्ट ऑफ स्पीच। आप जब सिटी सिलेबस देखिए तो से माने पार्ट ऑफ स्पीच बा पदर अच्छी कम विशेष्य सर्वनाम एवं विशेषण ये तीनोटी बोधे अच्छी देखीदेवे ठीक रे। तो से विशेषटी आज पढ़ा आमर कौन देती देखूँ कहवा और लेखा बेले अनेक वाक्य प्रयोग करते आम कौन कहवा लेखा बहुत अन्य वाक्य प्रयोग करते से वाक्य जिते सब पद व्यवहृत हुए जानते वाक्य जब जो शब्द व्यवहृत हुए ताको आम पद कहवा। कारण मुझा शब्द शब्द विभाग में यही सब पढ़े पद कौन शब्द कौन देखी नथिबे ताले मु डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी देखीदेवे ना मो चैनल को विजिट करी देखीदेवे शब्द शब्द विभाग। देखो कौन करेंगे देती पांच भाग विभक्त कर पद को आम के विभक्त कर पांच भाग। प्रथम हूँ कौन ना विशेष्य सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय। तो किंतु आम सिलेबस कौन अच्छी ना तीनोटी विशेष्य सर्वनाम विशेषण। तो आम प्रथम कौन ना विशेष्य पढ़ा आज कौन देती ना तल लिखित वाक्य लक्ष्य तल लिखाई आगे आम कौन देखा दिलीप तिर्की ओडिशार जड़े आंतर्जातिक हॉकी खेलाड़ी। कृषक और सैनिक माने देशर प्रकृत मेरुदंड। पत्थर और माटी रे मूर्ति निर्मित हुए। सेवा दया और परोपकार मनुष्य जीवन को महान करे। कहवा ठारू करवा कठिन। तो ये वाक्य देखिले ये कौन देखा देखो आम जो ऊपर उदाहरण है दिलीप जन हॉकी खेलाड़ी नाम। ओडिशा हूँ भारत एक राज्यर नाम। कृषक आमर सेकेंड वाक्य यहाँ कृषक कृषि करुवा लोकंर साधारण नाम। कृषक जी कृषि करे कौन आम कृषक कहवा। तो सैनिक युद्ध करुवा लोकंर नाम। पत्थर माटी वस्तुर नाम। सेवा दया और परोपकार मनुष्य सुगुण नाम और कहवा करवा कार्य काम माने कार्य नाम प्रकाश कर। तो युग सब कौन आम नामवाचक कहवा नामवाचक अतएव नामवाचक पद को विशेष माने जेकोसी आम नामवाचक पद को आम विशेष कहवा जेकोसी नामवाचक तार विशेष नाम प्रकार अच्छी विशेष यहाँ देखो मुझे कौन कहना विशेष आम नामवाचक पद माने जोटा कहार नाम को बुझे देशर नाम हो राज्यर नाम हो व्यक्तिर नाम हो कि से गुणर नाम हो कि कार्यर नाम हो जहाँ हो ना कहीं कारण नाम को जोटा बुझेला आम कौन कहना ना विशेष पद जापारे। विशेष प्रकार कौन देखो विशेष प्रकार केते प्रकार विशेष अच्छी आमर हूँ पांच प्रकार विशेष। एक हूँ आम व्यक्तिवाचक व संज्ञावाचक विशेष। दुई आमर जातिवाचक विशेष। तीन वस्तुवाचक। चार गुणवाचक और पाँच क्रियावाचक। कौन देखिए आमर व्यक्तिवाचक व संज्ञावाचक विशेष क्या कहवा आम जो पदटी आम निर्दिष्ट नाम को प्रकाश करुव निर्दिष्ट नाम को बुझाऊ ताको आम व्यक्तिवाचक विशेष कहवा। नाम कि संज्ञा को ताको आम संज्ञावाचक विषय कह जाए किसी कारण एग्जाम देदेव संज्ञावाचक विशेष से कन्फ्यूज हो व्यक्तिवाचक जाए आम संज्ञावाचक कौन से व्यक्तिर नाम को कि किसी देशर नाम को नाम पदटी को बुझाऊ ताको आम कौन कहवा ना व्यक्तिवाचक विशेष। कौन देखिए आम देखो व्यक्तिवाचक निष्ठ कौन इसे विशेष माने निर्दिष्ट व्यक्ति स्थान सहर पर्वत वन पशुपक्षी समुद्र ह्रद नदी ये सबूर नाम को बुझाऊ नाम को बुझेले आम कौन कर नामवाचक संज्ञावाचक विशेष। ये देखो ये सब आम किसी उदाहरण देखिए देखो जातिवाचक विशेष कौन आपण मैंने गोटे शब्द आम ये देखो ये जो आम प्रथम ये नहीं करवा देखिए दिलीप तिर्की ओडिशार जड़े आंतर्जातिक हॉकी खेलाड़ी। आपको पचार दिलीप एक दिलीप तले रेखांकित गारटा दिखाई रेखांकित शब्दटी क्यों विशेष पद आपड़ कहे कि आप जानते दिलीप हूँ जन नाम को बुझाऊ नाम को बुझेले आम कौन कहवा सेटा हूँ आमर नामवाचक बा आमर संज्ञावाचक विशेष। तार जातिवाचक विशेष कौन देखा जो पद कौन से निर्दिष्ट नाम को न बुझाई अनेक साधारण नाम को प्रकाश करें ताको आम जातिवाचक विशेष बोली कहवा। ये आमर निर्दिष्ट नाम को बुझाइबनी साधारण नाम को जमीती कि जनक नाम राम आ जन नाम हरि यहाँ आम कौन जनक नाम को बुझाऊँ जदि एम कौन एम हूँ जाति कौ जातिर माने मनीष एम हूँ मनीष बा मानव। तो एम जाति कौन मानव माने से कौन से इंडिविजुअल बा निर्दिष्ट व्यक्ति न बुझाए माने साधारण नाम को बुझाइले आम कौन कहना जातिवाचक। यह एकाधिक जातिवाचक विशेष साधारण नाम।
ଜାତି ଅର୍ଥ ସମୂହ, ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ, ଶବର, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ପର୍ବତ, ବନ, ଗାଈ, ବୃକ୍ଷ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର ଏଭଳି। ଆମର ଦେଉଛି ନଦୀ, ଆମର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ତ ଆମେ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ କ'ଣ ନଦୀକୁ ବୁଝାଇବା, କିନ୍ତୁ ନଦୀ କହିଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀକୁ ବୁଝାଇବା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ହେଇ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ମାତ୍ର ହରି, ଗୋବିନ୍ଦ, ସୀତା, ଦିନେଶ, ଗାୟତ୍ରୀ ଏସବୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ସେଭଳି ଆଉ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେଉଁ ନାମ ଏକାଧିକଙ୍କର ସାଧାରଣ ନାମ ଅଟେ ତାହାକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଟା। ଯେମିତି ଦେଖ ଜାତିବାଚକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଧର ରଘୁନାଥ, ରାମ, ଦାମ, ଶ୍ୟାମ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଗାଈ, ଗାଈର ନାମ କାମଧେନୁ। ପୁସ୍ତକ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏସବୁ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ। ଦେଶ ତୁରସ୍କ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଦେଶର ନାମ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ କହିଲେ ସାଧାରଣ ନାମ ବୁଝାଇଲେ ଆମର ଜାତିବାଚକ। ଏଇଭଳି ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାମବାଚକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର। ଆମେ କିପରି ନାମ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନାମବାଚକ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କିପରି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ରସକଲରକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନୈଷଧ କୁହାଯାଉଛି। ରସକଲର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକର ନାମ, ନୈଷଧ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକର ନାମ, କିନ୍ତୁ ରସକଲରକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୈଷଧ ମାନେ ରସକଲରକୁ ନୈଷଧ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ନୈଷଧ ଏଠି କ'ଣ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଦେଇଛି କ'ଣ ଫକୀର ମୋହନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଫକୀର ମୋହନ ଆମର ନାମବାଚକ ବିଶେଷ, ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ବି ଆମର ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଚନ୍ଦକୁ ଏଠି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଫକୀର ମୋହନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଜାଣିପାରିଲେ ତ। ସେହିଭଳି କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କୁହନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାକୁ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଆମର କାବେରୀକୁ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଇଭଳି କରିବେ। ଏবার ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଉପର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଉତ୍କର୍ଷ ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ ନିମନ୍ତେ ରସକଲରକୁ ନୈଷଧ ସହିତ, ଫକୀରମୋହନକୁ ପ୍ରେମଚନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ, କାବେରୀକୁ ଗଙ୍ଗା ସହିତ, ନେଲ୍ସନକୁ ମାଣ୍ଡାଲଙ୍କ ସହିତ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ନେଲ୍ସନ ମାଣ୍ଡାଲଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରସକଲର ନୈଷଧ କ'ଣ ଆମର ନୈଷଧ ନୁହେଁ କି ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ନୁହଁନ୍ତି, ମାନେ ରସକଲରଟା ଆମର ନୈଷଧ ନୁହେଁ କି ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ନୁହଁନ୍ତି, କିମ୍ବା କାବେରୀ ଆମର ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ, କି ନେଲ୍ସନ ମାଣ୍ଡାଲ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନୁହଁନ୍ତି, କି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ନେପୋଲିଅନ ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରସକଲର ନୈଷଧ ପରି ଏକ ମହାନ କାବ୍ୟ, ମାନେ ରସକଲରଟା ନୈଷଧ ପରି ଏକ ମହାନ କାବ୍ୟ। ଏଇଟା ତୁଳନା କରି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନୈଷଧକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ରୂପେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଦେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ନୈଷଧ, ପ୍ରେମଚନ୍ଦ, ଗଙ୍ଗା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନେପୋଲିଅନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ନୁହେଁ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଏକାଧିକ ନାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମର ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ କ'ଣଟା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସବୁ ମାନେ ନାମରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନାମ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସଂଜ୍ଞା ନ ହୋଇ ଆମର କ'ଣ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ରୂପେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଏଇଠି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଟକକୁ କଲିକତା କୁହାଯାଉଥିବାରୁ କଲିକତା ଏକାଧିକ ନଗରୀକୁ ବୁଝାଇଲା। କାରଣ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି କି ଓଡ଼ିଶାର କଟକକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଲିକତା କୁହାଯାଏ। କଟକକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଲିକତା କୁହାଯାଏ, ମାନେ କଲିକତା가 ଏକାଧିକ ନଗରୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଠି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ରୂପେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର ନାମବାଚକ ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ରୂପେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, କାରଣ କଟକକୁ କଲିକତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ। ତାପରେ ଆମର ଜାତିବାଚକ ଆମର କ'ଣ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ ସରିଲା, ଜାତିବାଚକ ସରିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଆମର ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ବସ୍ତୁର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ପଦକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିବା। ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ'ଣ ସେଠି ଆମର ସହର, ନଦୀ ଏସବୁ ନାମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାମବାଚକ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ନାମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କହିବା। ମାନେ ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର, ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, କାଗଜ, ତୁଳା, କାଠ, ପଥର, ଜଳ, ସୁନା, ରୂପା ଏସବୁ ମାନେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ, ମାନେ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ। କାରଣ କ'ଣ ବସ୍ତୁବାଚକ ଜାତିବାଚକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଦେଇଛି ବେଳେବେଳେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଓ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଜାଣିବାରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବସ୍ତୁଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କହିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ସୁନା ମୁଦିଟିଏ ଅଛି, ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟିଏ ଅଛି। ଏଇ ଆମେ ଯଦି ସୁନା ମୁଦିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ ଏଠୁ କ'ଣ ହେବ? ସେଟା ସୁନା ମାନେ ମୁଦିଟା ଆଉ ରହିବ କି? ସେଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଆମର ଟିକ ଟିକ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ରହିବ, ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ସେଇ ସୁନା ରହିବ। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସୁନା ଆମେ ଯଦି ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ନା ଯଦି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଯଦି କୌଣସି ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର କାଠ, ଆମର କାଠ ଆମେ ଯେତେ କାଟିଲେ ସେ କାଠ ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ଖଟଟିକୁ କାଟିଦେବା ଟିକ ଟିକ କରି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କାଠ କହିବା। ସେଇଭଳି କାଠକୁ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ କାଟିଲେ, ତ ଏଠି କ'ଣ କାଠଟି ହେବ ଆମର ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଖଟ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ସେଇଭଳି ଆଉ। ତାପରେ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନାମର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଯଦି ସେଇ ନାମରେ ପରିଚିତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆମର କ'ଣ? ମାଟି, କିନ୍ତୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମାଟି ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଖଣ୍ଡନ କଲେ ସେ ମାଟି ହେବ। କାଠ, ଖଟ, କାଗଜ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବହି ହେଉଛି ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ନାମ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପାଦକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ମାନେ କୌଣସି ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଆମର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଗୁଣ ମାନେ କ'ଣ? ଭଲ ଗୁଣ ହୋଇପାରେ, ସେଟା ଖରାପ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଭଲ ଗୁଣ ହେଲେ ବି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଖରାପ ଗୁଣ ହେଲେ ବି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର? ସମତା, ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସୁଶୀଳତା, ଧୀରତା, ନମ୍ରତା, ଉଦାରତା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭଲ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ମୁଁ, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମାନେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ଗୁଣ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷର ଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଯିବ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କାରଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେଇଭଳି ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଯଥା ଯିବା, ଆସିବା, ପଢ଼ିବା, ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ଭୋଜନ, ପାନ, ରୋଦନ, କନ୍ଦ୍ରଣ, ହସ, ଖେଳ, କାନ୍ଦ, ବାଜଣା, ଏସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଓ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ ଚୌକିରେ ବସିଛନ୍ତି, ରୋଗୀଟି ଜୋରରେ କାଶୁଛି, ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ। ମୁଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ରହିଲେ ବସିଛନ୍ତି, କାଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି, କାଶୁଛି, ଆଉ ଆମର ଭଲ ନା ଦେଖିଛି, ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାପଦ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର କ୍ରିୟାପଦ। ବସିଛନ୍ତି, କାଶୁଛି, ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବସିବା ଠାରୁ, ବସିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ଏଠି? ହଁ, ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଆମର କାଶିବା, ଇଏ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଏସବୁ ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି ଆମର ହେବ କ୍ରିୟା, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର କ୍ରିୟାପଦ। କିନ୍ତୁ ବସିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଦର୍ଶନ, ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷକ ଚୌକିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର କ୍ରିୟାପଦ। ରୋଗୀଟି ଜୋରରେ କାଶୁଛି, ଏଇଟା କ୍ରିୟାପଦ। ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ମାନେ କାଶିବାଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସିବାଟା ବି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମୁଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଦେଖିଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟାପଦ। ଏହା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆମର ଏଠି 5ଟି ଯାହା ଆମର ବିଶେଷ୍ୟର ପ୍ରକାର ପଦ ଜାଣିପାରିଲେ। 5ଟି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆମର ରହିଲା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆଉ ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। 5ଟି ଜାଣିଲେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟଟି ପଢ଼ିଲେ। ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସର୍ବନାମଟି ପଢ଼ିବା, ସର୍ବନାମ ତାପରେ ବିଶେଷଣ ପଢ଼ିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 3ଟି ଅଛି ସିଲାବସ୍ରେ। ତ ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ ପଢ଼ିଥିବେ, ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଏଇ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଲେ କିମ୍ବା ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣ ମନେ ରହିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା
भिडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करदे और आप सांग सहित मत सेयार करेंगे जहाँफल कि से यार बेनिफिट पाइपर। जय जगन्नाथ।